लाइन च सिखलाई दिंदे हैं। कॉल कर सकते हो अजीत अटवाल 559 374 45 41। तो जे चाहते हो तुसी वधिया ज़्यादा डिस्काउंट वाला फ्यूल कार्ड तो कॉल करो ट्रकिंग मल्टी सर्विसेज 408 272 2600 के उत्ते। इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। जेकर तुसी या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। गलबात मिंटू जी आप जे शुरू करते जाइए कांग्रेसियों का झगड़ा नबेड़न आया रावत खुद फसिया मंगी माफ़ी। जी कई बार वो कहते होंगे है ना कि वो जिवें साबत बनी आ ते नमाज बख्शाउण आए ते रोजे गल पै जाते आ कोई आ कई बार बंदा जाता किसी करके ते हो कुछ जाता। दरअसल कल जदों क्योंकि अज जे वेखीए तो फिर रावत ने मीटिंगां का सिलसिला जिहड़ा वो जारी रखा वा पर उत्ते आपां बाद च गल कर लैंदे जिहड़ा माफी वाला इशू है ये किवें होया क्यों होया वो सारा दस लैंदे आ। तो दरअसल कल जदों देर शामी ये निकले आ सिद्धू नाल मुलाकात करके ते सिद्धू तो कल का ही निकल गया कहिंदे दिल्ली इन्हां दा केस कितना कुछ निबड़िया होना इस गल तो अंदाजा लाया जा सकता है। तो ये जब पत्रकारों के मुखातब होण डए सी ते इन्हां ने ये गल आख दी ये ते पंजे प्यारे ने मतलब कि पंज प्यारे आ जिस तरह चार कार्यकारी प्रधान ने ते एक सिद्धू साहब आप प्रधान होए तो उन्होंने जिहड़ा ये शब्द इस्तेमाल किया पंज प्यारे फिर इस शब्द से कह लो एतराज जताउंदे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जिहड़े अकाली दल के सीनियर आगू आ उन्होंने एक वीडियो पाया सी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से। उस तो बाद फिर चलो अगले दिन सुर्खियां लग गई अखबार के अज सवेर दियां कुछ अखबार ने प्रमुखता के नाल खबर छाप दी। तुहानूं वैसे ही इस गल का इलम होना कि अकाली दल बादल वाले इस मामले के विच ना बड़ी अक तिखी रखते आ जिवें ही किसी ने कोई कोताही की किसी ने कोई माड़ी जी गल की नाल दी नाल जदे ही इस मुद्दे ते घेर लैंदे ने। तां क्योंकि जिहड़े रावत साहब आ ये सिखिज्म तो अच्छी तरीके नाल वाकफ ने क्योंकि कुछ गुरुद्वारा साहब अपने उधर है उत्तराखंड के विच भी जिद्दां ला लो कि रीठा साहब आ फिर हेमकुंड साहब इस तरह कुछ गुरु घर है जिथे बहुत सारे श्रद्धालु जिहड़े जाते आ ते इन्हां ने उन्हां दे विच अच्छा काम कर करवाया आले दुआले जे आपां देखीए तां आपदी सरकार के दरम्यान। तो इन्हां ने फिर नाल दी नाल ही जदों इन्हां नूं एहसास होया ये गल साफ सी क्योंकि वो बड़े एक निमरता वाले सुभाਅ दे मालक ने ते जिवें उन्हां नूं पता लग्या कि ये एक कंट्रोवर्सी बन गई आ इन्हां ने फिर माफीनामा जिहड़ा लिख के पाया कि भाई मेथों गलती हो गई है मैं कली माफ़ी नहीं मंगांगा मैं गुरु घर जावांगा मैं झाड़ू भी लगावांगा और रीठा साहब के मिठे रीठे तो मैं कहते कि बहुत बारी राष्ट्रपति तक भी भेजे प्रसाद के रूप के सो मैं सिखां का बहुत सत्कार करदा तो इस कोताही वास्ते कृपा करके मैनूं माफ़ कर दिता जाए। चलो इस खिमा याचना तो बाद ये मुद्दा जिहड़ा सॉर्ट हो गया। तो हुण जिहड़ा इन्हां दा मुद्दा वा वो उस तरह ही उलझदा रह गया है। जिवें तुसीं अज देखोगे देर शाम इन्हां ने जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की आ राज करमवीर सिंह जी जिहड़े तीन मुद्दे सिद्धू चुकदा पिया जिवें कल इन्हां ने रावत नाल गलबात की आ जो सोर्सेस दसते आ कांग्रेस के वो कहिंदे कि सिद्धू ने यह गल आखी है रावत नूं कि मैं टिक जावांगा मतलब कि कोई गल नहीं मैं अन्नेवाह बैक नहीं चलाऊंगा बस सोच समझ के शॉट खेडूंगा। ये तीन मुद्दों पर जे काम कर लिया जाए मेरी भी रह जाऊगी तो सरकार भी बन जाऊगी दोबारा। तीन मुद्दे कहते खेती हो गया इस तो इलावा जे देखिए तो आप एक हो गया ड्रग का ते तीजा जिहड़ा बड़ा प्रमुखता के नाल चुकिया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू वालों वो बिजली समझौतिਆਂ का हो गया खेती का बिजली समझौते का खेती का की कहते हैं कि भाई तुसीं जिहड़े कानून है रद्द कर दो। दरअसल ये भी उन कानूनी पेचीदगी तो है आ जे आप देखिए हाल की घड़ी तो खेती कानून जिहड़े आ होल्ड ते आ पर जिहड़े मसले ते तुहानूं पता कनकरेंट लिस्ट दे विच चला जांदा क्योंकि उन्होंने कनकरेंट लिस्ट दे जिहड़ा मसला सीगा कि जिहड़ी कोई प्रोडक्टिविटी इस तरह की हुंदी आ खेती नाल जुड़ी उन्होंने अंतरराजी जां कह लो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कोई फैसला लेना तो वो कनकरेंट लिस्ट के विच बना सकते हैं केंद्र सरकार वाले। तो उन्होंने की किया कि सारे खेती उत्पाद ही पा लिया वो एक कानूनी बहस मुबैसा हैगा एक कानूनी चौकटे के विच जाके लड़ाई लड़ी जा सकती है परंतु जिहड़ा सरकार
ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤੇ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਧ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੱਧ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੀ ਪਚੀਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਵੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਦਾ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੌਣ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਇਲੀਗਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਨ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੱਲ ਰੌਲਗੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ, ਚੱਕੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਆਣ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਭੇ, ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਲੰਮੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰੋਕੀ ਉਡੀਕ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ED ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੀਰਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਟਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਲ ਕੇ ਫਫੂਲੇ जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਦਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਜੇ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਫਰਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਬ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਪਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੁੱਲਾ ਹਮ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦੇਖ ਤੇ ਲਓ। ਗਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਉਸ ਰਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੇ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌੜ ਦਾ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਸੋ 6 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌੜ ਕੱਢ ਦਿਓ, 5 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ MLA ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕਾਲੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸਨ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅੱਡ ਲੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 37% ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬੰਨਿਓ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉਕਾਊ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਉਚਾਟ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਉਦਾਸੀਨ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦੋਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੋਸ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੜੱਪੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੀ ਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ ਬੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਕਟਿਵ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੰਡੋ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਐਡਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਜ ਆ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਕੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਲੌ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਆ, ਟੱਕਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ 2019 ਵਾਲਾ ਕੰਪੇਨ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਮਹੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ IT ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੇ ਜੈਕ ਜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਣੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੌਣ ਵਿੰਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਚਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਬਦਾ ਕਿਤੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖੋਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਢਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਐਲਾਨਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨਣਗੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਐਲਾਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਹ ਖਰਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 664 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, 25 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 1000 ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ, ਕਿ 5000 ਦਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ, ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਵਰ। 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ GDP ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ WhatsApp ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਵੇਖੋ 20% ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। GDP ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 25% ਤੇ 75 ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧੀ ਆ ਉਹ ਤੇ 90 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ -10 'ਚ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ 18-19 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਗਿਣੂਗਾ, 18-19 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਸੀ 1182 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19-20 ਉਹਦੇ 'ਚ 708 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ 20 ਤੇ 21 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 409 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੂ ਮੀਡੀਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੌਲਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ, IIT ਦੀ ਫੀਸ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਟੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਭਾ ਕਰਨ ਆਈ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਅਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਥੋ ਬਚਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, IIT ਦੀ ਫੀਸ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਬਸ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਪਾਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।